벨뷰 캠퍼스 일부 예배에 나오신 여러분들 모두 환영하고 축복합니다. 특별히 오늘 감사 주일을 맞아서 이렇게 함께 모인 여러분들 특별히 더욱 환영하고 축복합니다. 우리 함께 이 시간 자리에서 일어나셔서 우리 교회의 기도로 함께 나아가기 원하는데요. 평소에는 제가 이렇게 대표 기도처럼 했었는데 오늘 특별한 주일에 이 성결 구절을 우리의 기도 삼아서 함께 우리의 목소리 높여서 기도 삼아서 한번 읽으면 좋겠습니다. 스크린에 나올 텐데요. 제가 첫 번째 라인을 읽으면 여러분께서 두 번째 줄을 읽어주시면 되겠습니다. 혹시 슬라이드가 준비됐을까요? 네, 혹시 안 됐으면 제가 어떤 줄인지 알려드리겠습니다. 되게 간단한데요. 여러분들이 그 인자하심이 영원함이로다 이렇게 말씀해 주시면 됩니다. 한번 연습해 볼까요? 그 인자하심이 영원함이로다. 시작. 그 인자하심이 조금 더 크게 해주셔도 괜찮습니다. 제가 첫 번째 줄을 하면 여러분들이 그 부분을 해주시면 되겠습니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하리로다. 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라. 그 인자하심이 영원하리로다. 주들 중에 뛰어난 주께 감사하라. 그 인자하심이 영원하리로다. 하늘의 하나님께 감사하라. And now can you try the same thing in English? I'll take the first line and you guys will take the second one. Are you guys ready? Give thanks to the Lord for He's good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. And all the God's people said, Amen. 할렐루야. 우리가 영과 진리로 하나님을 예배할 때 우리 가운데, 우리의 삶 가운데 감사의 능력을 회복시키실 것입니다. 우리 함께 그 하나님 한 분을 바라보며 기대하며 찬양하며 나아가십시다. Our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong. God is with us forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. We sing praise with a grateful heart, with a thankful heart. Oh, to the Lord of Lords, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. And this is the reason to give our praise to the Lord. His love endures forever. His love endures forever. Yes, it does.
His love endures forever. His love endures forever. Lift your voice to the Lord. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. We sing our praise to the Lord. Sing praise with a grateful heart, with a thankful heart. Praise. Sing. Let your gratitude arise to the Lord. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever. Lift your praise to the King of Kings and the Lord of Lords. He deserves all the glory from our praises. Because of His goodness, we can sing our praise. Because of His goodness, we can give our thanks to Him. So why don't we sing this together? Sing of His goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. Oh, sing all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, testify His goodness. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God, Lord. I will sing of the goodness of God. Oh, we praise for His goodness. 네, 귀한 땡스기빙 주일에 이렇게 자녀들과 함께 나오신 모든 한 분 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 정말 1년의 절기로서가 아니라 매일마다 저희들의 삶 속에 감사가 있는지, 그 감사가 얼마나 하나님께
전심을 다하는 감사였는지 돌아보면서 자녀들과 함께 하루의 마무리는 감사한 거 3가지씩 나누는 걸로 이렇게 마무리를 하는 것이 참 좋은 삶의 습관 같습니다. 어디서 본 것이 있는데요. 감사의 습관은 뇌를 바꾼답니다. 부정적인 감정, 부정적인 것들을 감사로 하면 그것이 긍정적인 시너지 효과를 일으켜서 우리 자녀들의 미래와 또 자녀들의 가치관에 또 아주나 중요한 그런 역할을 한다는 그런 과학적인 기사를 본 적이 있습니다. 우리 함께 옆에 있는 자녀들 머리 위에 안수하시며 그들을 마음으로 품으시며 또 자녀가 이미 독립을 한 그런 부모님들은 그런 자녀들의 얼굴을 떠올리시며 우리 함께 기쁜 마음으로 감사의 기도를 했으면 좋겠습니다. 사랑의 주님, 감사합니다. 감사가 정말 자녀들의 뇌의 기능을 바꾼다는 정말 그런 과학적인 연구 결과도 있듯이 주님, 그것을 넘어서 하나님의 그 감사에 들리는 그 기도가 저희들의 구원으로 이르게 하는 영원한 축복의 통로임을 주님 믿습니다. 아버지, 저희들의 입술은 늘 감사할 수 없지만 하나님, 상황을 보고 감사하는 것이 아니라 하나님이 어떠한 분이심을 알고 하나님이 누구신지를 알고 하나님이 저희에게 하신 그 많은 일들을 기억하며 헤아리며 또 그것을 감사할 수 있는 저희들의 기억이 되게 하여 주시옵소서. 저희들의 감정에 따라 휩싸이지 아니하고 주님, 오로지 주님께 초점을 맞추고 저희 자녀들의 인생에 초점을 맞출 때 하나님이 기쁘게 그것들을 이루어 나가실 줄로 믿습니다. 주님, 저희들의 입술을 열어 감사의 언어가 날마다 종일토록 끊이지 않게 하시고 영원 무궁하신 주의 인자가 저희들의 자녀와 저희들의 가정 위에 늘 함께 하도록 주께서 역사하여 주시길 간절히 바라옵나이다. 주님, 저희들의 자녀를 축복하며 주 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 함께 이 시간 우리의 손을 우리 자녀들에게 뻗어서 우리 자녀들을 축복합시다. 사랑해요, 축복해요. 다시 한번 축복할 때는 옆에 앞에 뒤에 계신 분들을 향하여 사랑해요, 축복해요. 우리가 감사할 수 있는 것은 우리의 믿음의 뿌리가 예수 그리스도 안에 있기 때문입니다. 그 예수 그리스도께서 우리의 삶의 모든 순간순간에 함께 하심으로 인해 우리의 삶의 모든 순간순간이 감사의 회복이 일어날 것입니다. 우리 함께 그 은혜의 고백으로 나아가십시다. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜. 우리 다 함께 고백하십시다. 아침 해가 뜨고 아침 해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 모든 것이 은혜, 은혜, 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜, 은혜였소.
함께 형제님들이 목소리 높여 고백하십시다. 내가 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶 당연한 것 아니라. 이번에는 자매님들이 함께 고백하실까요? 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶 복음을 전할 수 있는 축복. 우리 다 함께 그분의 은혜를 고백합시다. 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 이 모든 것이 은혜. 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 이 모든 것이 은혜였소. 이 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 예수 그리스도로 인하여 우리 삶 가운데 모든 순간순간 가운데 그 감사의 회복이 일어날 것입니다. 내가 약할 때 강함주고 가난한 때 우리를 의롭게 하신 나의 주. 내가 약할 때 강함 되시는 하나님을 찬양합니다. 약할 때 강함 주고 가난한 때 우리를 부욕해 하신 나의 주. 감사를 올려드리십시오. 주께 감사. 나의 모든 것 되시는 주님께 감사. 주께 감사. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리십시다. 이 모든 것 되십니다. 함께 시간 자리에 앉으셔서 우리의 감사의 이유 되시는 그 하나님 앞에 우리의 기도로 나아가십시다. 사랑의 하나님, 오늘도 우리를 하나님의 전에 나와 예배하게 하심을 감사합니다. 주님의 피로써 우리 안에 소망이 있게 하여 주시고 새 생명을 주심을 감사합니다.
연약한 우리를 지금까지 붙들어 주시며 주님께로 인도하시는 하나님의 은혜를 찬양합니다. 주님의 한결하신 사랑과 자비로우심을 찬양합니다. 우리의 기도를 응답하여 주시고 어렵고 힘들 때마다 새 힘을 주셔서 인도하심을 감사합니다. 이 시간 우리가 하나님께 집중하며 온전한 예배를 드리게 하여 주시옵소서. 우리가 마음과 뜻을 다하여 예배할 때 하나님을 만나며 하나님과의 관계가 회복되며 하나님께서 기뻐하시는 예배가 되기를 기도합니다. 금년 한 해 동안 우리의 삶을 돌아보며 하나님께서 베풀어 주신 많은 은혜에 감사합니다. 우리가 구한 것보다 더욱 풍족하게 축복하심을 감사합니다. 하나님께서 주신 많은 은혜들을 생각하며 늘 감사와 기도로 살게 하여 주시기를 기도합니다. 오늘 추수감사주일 예배에 감사의 물질을 드릴 수 있게 하심을 감사합니다. 물질을 드릴 수 없어 애타는 성도들을 주님께서 위로하시고 필요한 것들을 채워주시기를 기도합니다. 형제교회를 사랑하셔서 벨뷰 캠퍼스를 세우시고 지금까지 인도하시고 지켜주심을 감사합니다. 이곳에서 다음 세대들이 마음껏 예배하며 그들의 믿음이 성장하는 하나님의 축복의 장소로서 더욱더 축복하여 주시기를 기도합니다. 또한 섬기시는 모든 교육부 리더십을 인도하여 주시며 전하시는 말씀을 통하여서 우리의 자녀들이 다음 세대 리더로서 굳건히 세워지기를 기도합니다. 또한 우리 교회가 있는 이 지역을 하나님의 사랑으로 섬기기를 원합니다. 소망을 잃은 많은 사람들에게 주님의 기쁜 소식을 전하며 하나님의 사랑을 나누는 하나님의 기쁨이 되기를 기도합니다. 우리가 이 지역의 가난한 사람들과 소외된 사람들을 도우며 나누는 일에 더욱더 힘써 하나님의 이름이 높아지게 하여 주옵소서. 하나님께서 우리에게 주신 마음은 긍휼과 사랑의 마음이니 주님을 증거하는 일에 부끄러워하지 않으며 오직 하나님의 능력으로 기쁜 소식을 전하는 일에 힘쓰기를 기도합니다. 어려운 상황 속에 있는 형제 자매님들을 위해 기도합니다. 우리가 나아가 부르짖으며 하나님께 기도할 때 하나님께서 우리를 들으시며 우리가 전심으로 하나님을 찾을 때 만나 주시겠다는 말씀을 믿고 기도를 합니다. 하나님의 일하심이 이 세상의 방법과 우리의 지혜와 능력에 있지 않으며 오직 하나님께 있음을 고백합니다. 우리 형제 자매들의 기도 제목들이 하나님의 선하신 뜻 가운데 응답받기를 기도합니다. 행하실 모든 일들을 감사하며 기도합니다. 하나님 나라를 위하여 헌신하시는 선교사님들을 위하여 기도합니다. 선교사님들의 헌신을 통하여서 모든 민족과 나라들이 주님을 찬양하며 그 땅 위에 하나님의 나라가 더욱더 세워지기를 기도합니다. 선교사님들의 건강을 지켜주시며 성령 충만하게 하여 주시기를 기도합니다. 이 예배를 섬기시는 찬양팀, 유년부, 중고등부를 섬기시는 목사님, 전도사님, 선생님과 봉사자들을 기억하여 주시며 그 가정들을 축복하여 주시기를 기도합니다. 또한 여러 곳에서 섬기시는 봉사자들을 보내주시니 감사합니다. 기쁨으로 섬기시는 우리 봉사자들을 기억하여 주시며 부족한 모든 것들을 채워주시기를 기도합니다. 오늘 말씀을 전해주시는 송영세 목사님, 주님께서 목사님과 함께하여 주시며 전하시는 말씀을 잘 들을 수 있는 마음을 우리에게 주시기를 기도합니다. 목사님께서 맡으신 많은 사역들을 잘 감당할 수 있도록 건강 또한 지켜주시길 기도합니다. 이 시간 우리 예배를 기쁘게 받으시기를 원하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Sonny, dance one more time. 좋아. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you,
us and heal all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. 오늘도 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 지난 금요일, 토요일 1박 2일 동안 우리 벨뷰 캠퍼스 넥스트 중고등부 학생들이 부모님들과 함께 저녁 예배 우리 찬양과 기도로 예배 드리고 그리고 영상에서 보신 것처럼 좋은 시간들을 가졌습니다. 정말 주 안에서 하나 되고 또 함께 부모님과 자녀들이 함께 기도하고 찬양하고 나아가는 모습이 너무 좋았습니다. 제가 앞에 기도만 하고 가려고 하다가 너무 예배 드리는 모습이 제가 은혜가 돼서 저도 부모님들과 함께 금요일날 끝까지 있었는데요. 다시 한번 섬겨주신 우리 부모님들과 선생님들과 또 우리 목사님 그리고 우리 참가한 학생들 또 이번에는 참가하지 못했지만 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 우리 넥스트 학생들 축복합니다. 뿐만 아니라 우리 유치부가 있고 유년부가 있습니다. 너무 귀한 우리 다음 세대가 정말 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스의 가장 큰 감사의 제목이 아닌가 생각이 됩니다. 이렇게 아름답게 또 장식으로 꽃 장식으로 아름답게 또 섬겨주신 손길도 감사드리고 여기저기서 몸된 교회를 섬겨주시는 우리 한 분 한 분 다시 한번 감사를 드립니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 오늘 우리 땡스기빙 우리 추수감사 주일로 드리게 됩니다. 오늘 드리는 모든 헌금은 우리 선교를 위해서 전액 사용되게 되겠는데요. 특별히 또 어려운 허리케인 이안으로 어려움을 겪고 있는 분들과 아직도 전쟁 중에 있는 우크라이나를 위해서 또 선교를 위해서 우리 헌금을 감사 헌금은 전액 그렇게 사용하게 되겠습니다. 여러분 기도를 담아서 또 흘려보내도록 하겠습니다. 그리고 우리 모임 안내가 있는데 여러분 해당되시는 분들은 장로님들과 리더들은 주보에서 벨뷰 캠퍼스 섹션에서 모임 안내 잘 보시고 다음 주부터 미팅이 많이 있는데요. 참여해 주시면 감사드리겠고요. 그리고 생명의 삶 12호로가 나왔습니다. 우리 마지막 달도 주님과 함께 말씀과 함께 하는 귀한 달이 될 수 있게 되기를 바라고요. 그리고 이번 금요일부터는 금요 공동체 예배가 우리 교구별로 모여서 드리던 예배가 신방 예배로 바뀝니다. 내년 3월에 다시 공동체 예배로 모이겠고 이번 주부터는 제가 개별적으로 순이나 가정에 신방하는 예배로 바뀌게 됩니다. 토요일 예배는 계속 똑같이 진행되겠습니다. 다시 한번 그 밖의 소식은 여러분 주보와 홈페이지를 참조해 주시기를 부탁드리고요. 오늘 우리 회복 시리즈 마지막인데요. 감사의 회복입니다. 내 안에 숨겨진 감사를 찾으세요라는 주제를 가지고 우리 하나님 말씀은 데살로니가 전서 5장 18절입니다. 우리 신약 성경 333페이지입니다. 한 절인데요. 같이 한번 여러분 화면을 보셔도 좋겠고 같이 한번 암송하셔도 좋겠고 같이 합독합니다. 시작. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 제가 항상 감사한 게 많지만 어제 올해 베스트 5 감사가 뭔가 제가 탑3만 딱 그 5 너무 많으니까 세 가지만 딱 탑3를 꼽아보니까 올해 하나님이 이렇게 입당하게 하신 게 너무 감사하더라고요.
우리 미국 교회 빌려서 예배 드릴 때도 너무 행복하고 좋은 시간이었는데 하나님이 정말 기적같이 이 건물을 주시고 이 땅을 주시고 입당 예배를 드린 게 올해 참 감사한 제목이었고요. 두 번째 감사한 게 뭔가 생각해 보니까 제 개인적으로 아내와 우리 남매가 있는데 가정이 우리 자녀들과 아내가 이렇게 바라보니까 너무 감사한 하나님의 선물이라고 느껴졌습니다. 뿐만 아니라 세 번째 제가 생각해 볼 때 우리 성도님들 여러분들이 하나님의 선물로 느껴졌습니다. 정말 여러분 한 분 한 분 때문에 행복하고 또 앞으로도 행복할 것을 믿어 의심치 않는 감사의 제목이 되었습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 인생은 어떻게 보면 하나님의 선물입니다. 전도서 기자가 표현한 표현을 빌리면 전도서 3장 13절에 보면 희노애락 가운데 이럴 때도 있고 아플 때도 있고 건강할 때도 있고 울 때도 있고 웃을 때도 있고 희노애락이 지나가지만 옛날에는 좋으면 웃고 힘들면 울고 그랬지만 전도서 기자의 영성이 엿보이는 구절은 3장 13절인가 거기서 나오는데 낙을 누리는 것은 내 인생은 하나님의 선물임을 깨달았다 이렇게 표현합니다. 여러분 인생은 하나님의 선물입니다. 우리가 감사할 수밖에 없는 이유는 우리의 인생을 희노애락이 섞여 있지만 나보다 내가 원하는 것보다 더 좋은 하나님이 원하는 대로 가면 더 큰 행복을 누릴 수 있는 그런 복이 있다는 사실을 전도서 기자는 깨닫게 됩니다. 전도서 기자는 일반 은총의 복이 최고인 줄 알았습니다. 권력과 부와 명예만 가지면 최고인 줄 알았지만 헛되고 헛되다는 것을 깨닫게 됐습니다. 그래서 여러분 인생은 선물이면서 동시에 인생은 해석하는 능력에 따라서 감사의 깊이와 높이와 넓이가 달라집니다. 우리는 보통 땡큐 할 때 누가 나에게 선물을 주면 그분 한 분에게 감사한 마음으로 끝나는데 조금 더 깊은 영성을 가진 사람은 그분을 만나게 하신 하나님께 감사하는 자가 되는 것입니다. 여러분 우리가 일반 은총 속에서는 우리 자녀들을 보면서 그냥 자녀, 심지어는 강아지, 고양이, 애완동물도 사랑스럽잖아요. 자녀 사랑스럽잖아요. 여러분 그것만을 감사하는데 조금 더 전도서 기자같이 솔로몬처럼 영성 있는 사람은 그 존재를 만나게 하신 하나님께 감사하게 된다고 하는 것입니다. 여러분 우리 인생은 희노애락, 어떻게 보면 해석을 잘못할 수 있는 어려운 환경 속에 처해질 때도 있지만 그것조차 해석하는 능력을 우리가 가지게 될 때 감사의 영성으로 하나님께 범사에 감사할 수 있는 그런 최고봉, 신앙의 최고봉은 사랑과 감사예요. 그래서 여러분 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 인내를, 인내의 절제를, 절제의 형제 우애를, 경건까지 통과해서 제일 꼭대기가 사랑을 공급하라. 여러분 신앙의 최고 경지는 사랑인데 또 다른 반대편에서 신앙의 최고의 경지는 범사에 감사하는 해석의 능력을 가진 사람이라고 하는 것입니다. 여러분 빌립보서나 빌레몬서나 이런 옥중서신, 바울이 감옥에 갇혀서 감사할 수 없는 환경에서 하나님을 찬송하고 감사할 수 있는 것은 인생을 해석하는 능력이 생겼기 때문에 그렇습니다. 여러분 욥도 그렇습니다. 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 하나님이십니다. 해석하는 능력이 있으니까 감사하게 되는 것입니다. 그래서 욥은 하나님에 대해서 귀로만 들었지만 이제는 내가 하나님을 눈으로 봅니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 옆에 있는 자녀들로 인해서, 가족들로 인해서, 또 우리 성도들, 하나님의 가족들로 인해서 감사하지만 그분들을 만나게 하신 하나님을 볼 수 있는 눈이 솔로몬처럼, 욥처럼, 그래서 더 깊은 감사가 여러분의 감사가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 감사하고 감탄은 동의어입니다. 감사, 감탄. 하나님은 당신이 창조해 놓고 감탄하셨어요. 하나님이 감사할 이유는 없지만 같은 동의어가 되는데 감탄하셨어요. 심히 좋았더라. 다른 것들은 창조하고 좋았더라 좋았더라 하다가 사람을 창조하고는 하나님이 너무
행복해서 심히 좋았더라. 근데 하나님의 형상을 닮은 아담도 하나님의 감사와 감탄이 그 영적인 시그니처가 있어요. 그래서 하나님의 선물 하와를 만날 때 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 감탄합니다. 여러분, 우리의 감사가 식어가는 이유 중에 하나가 있다면 첫 번째는 바로 감탄이 식어가기 때문에 그래요. 제가 한국에서는 군대에 있다가 나오면 해가 새로 뜨는 것 같아요. 매일 뜨는 새가. 요즘은 모르겠습니다. 제가 군대 다닐 때는 너무 고생이 많아서 그런지 사회에 나오니까 해가 새로 뜨는 것 같고 막 내 가슴은 뛰노나, 윌리엄 워즈워드가 저 하늘에 무지개 바라보면은 내 가슴은 뛰노나, 시인이 아니더라도 우리는 무지개만 봐도 감탄하게 되고, 우리는 정말 이 태양만 봐도, 햇살만 봐도 감탄하게 되고. 여러분, 제 아내도 미국에 와서 제가 처음에 운전을 하는데 막 감탄을 하는 거예요. 너무너무 이쁘다는 거예요. 쳐다보면 별로 그렇게 이쁜 것 같지는 않은데 들꽃이 너무 예쁘다는 거예요. 그래서 제가 이제 처음에 익숙하지 않을 때는 운전하다가 하도 감탄을 너무 많이 하니까, 사소한 거에서 감탄을 많이 하니까 제가 깜짝깜짝 놀라다가 익숙해져서 요즘은 거의 제가 그렇게 놀라지를 않습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 하나님이 주신 선물에 감탄하고 감사하는 인생이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 연애할 때는, 중매한 사람들은 좀 그런 게 없을지 몰라도 연애한 사람들은 이 감격이 있고요, 중매를 했다 하더라도 첫 아이를 만날 때, 애가 막 아내의 뱃속에 있다가 나올 때 그 만날 때 그 감격, 감탄, 행복, 그 설렘, 전 여러분 마음 속에 있는 감탄이 계속 정말 회복되고, 그래서 감사가 회복되는 인생이 되기를 바랍니다. 서로 이렇게 커피 한 잔만 타줘도 감탄하는, 립 서비스라고 할 수도 있지만 감탄하는 마음이 사라지기 시작하면 여러분, 남편이든 아내든 골프장으로 갈 수도 있습니다. 그래서 나이샷, 캐디가 돈 받고 하는, 캐디가 감탄, 돈 받고 해주는 감탄에도 그냥 행복해하는, 아내가 남편이 잘 안 해주니까 골프장에 가서 나이샷 소리를 한번 듣고 싶어하는 마음으로 가고요. 한국적 상황으로 하면 술집에 가서 하도 집에서는 자식들도 아내들도 감탄을 안 해주니까 거기 가서 립 서비스인 거 뻔히 알면서도 오빠 최고야 하는 소리 한번 들어보려고 가서 지갑을 푸는 그런 경우를 우리가 또 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 우리 자녀들도 부모님의 감탄으로 성장했어요. 사실 부모님들은 우리 애만 걷는 것처럼 감탄해요. 사실은 한 번 걷기 위해서 10,000번 이상 실패합니다. 근데 막 실패하는데도 감탄해요. 막 3초 버텼네 하면서 막 감탄을 하니까, 왜 못 걷냐고 꾸지람을 하지 않고 감탄하니까, 똥만 잘 놓도 똥 잘 놓다고 감탄하고, 밥만 잘 먹어도 밥 잘 먹는다고 감탄하고. 여러분, 우리는 감탄하는 부모들의 감탄 속에서 우리는 인커리지를 받으면서 우리는 성장할 수가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들에게 다운된, 실종된 감탄이 회복되게 해달라고 기도하는 이 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님, 내가 립 서비스가 아니라 정말 감격이 있게 도와주십시오. 예수님을 처음 만났을 때 에베소 교회를 향해서 하나님은 뭐라고 말합니까? 감탄이 사라졌다. 니네는 복음의 감격이 다 사라졌다. 첫사랑의 감격이 사라졌다. 회복해라. 사랑하는 여러분, 예수님을 만났던 경험이 있으십니까? 정말로 세상이 바뀐 것 같은 감격, 복음의 감격이 있었습니까? 그런데 오늘 그 감격이, 감탄이 너무 다운되어 있다면 하나님, 내 마음속에 있는 복음에 대한 감격, 설렘이 회복되게 도와주시옵소서. 그래서 정말 하나님의 은혜를 정말로 입술로만 부르는 노래가 아니라 내 가슴속 깊은 곳에서 정말로 하나님은 하나님이십니다 감탄하면서, 감격하면서 감사하는 영성이 여러분과 나의 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 영어 단어를, 제가 영어를 잘 못하지만 굳이 제가 분리해서 설명을 하나 해보면, 우리가 일상을 살아가다 보면 두 가지 경우를 경험합니다. 하나는 리피트가 있고 하나는 리추얼이 있습니다.
두 가지는 현상적으로는 똑같아요. 반복되는 거예요. 근데 리피트는 의미 부여가 생략된 행동 패턴에서 의미 부여가 생략된 어떤 그냥 루틴하는 습관적으로 하는 반복이 리피트라고 한다면, 리추얼은 과거에 좋았던 추억이든 나빴던 추억이든 다 의미가 다 담겨져 와서 해석되면서 반복되는 행동이 리추얼입니다. 저는 암에 걸렸을 때 저한테 너무 힘이 됐던 찬양이 있어요. God is so good. 좋으신 하나님. 저는 지금도 영적으로 다운될 때 좋으신 하나님만 부르면 제가 막 다시 회복되는 그런 기분을 느낄 정도로 그 찬양은 저한테 너무 강력한 하나님의 선물이었습니다. 그래서 우리 딸이 태어나자마자 다른 노래 가르치지 않고 제가 제일 먼저 가르친 노래가 God is so good이었습니다. 근데 그 아이의 입술을 통해서 제가 암이 걸렸을 때, 시무룩해 있을 때 우리 딸이 할 줄 아는 노래라고는 God is so good밖에 모르니까 저한테 하나님 지금 굿 아닌데, 하나님 지금 나한테 암 주셨는데, 하나님 도대체 해석이 안 되는데, 그 아이 입술을 통해서 제가 God is so good 노래를 들으면서 해석은 안 되지만 하나님은 하나님이시니까 어떻게 인도하실지 몰라도 하나님 바라봅니다 기도했던 생각이 납니다. 사랑하는 여러분, 리피트와 리추얼은 많이 다릅니다. 저는 여러분이 주기도문도 리피트만 하면 기도는 빠지고 주문만 남아요. 주기도문, 거기서 기도가 가운데 있는데, 주기도문을 하늘에 계신 우리 아버지여 이거를 너무 바리새인처럼 습관적으로만 하면, 리추얼이 없이 리피트만 하면 기도는 온데간데 없고 기도가 주문이 되어버리고 맙니다. 그러나 여러분, 오늘 전 여러분들이 기도할 때라든지 하루에 눈을 떴을 때라든지 언제든지 하나님을 바라보는 영성, 그래서 정말 의미 있는 리피트가 아니라 일상의 반복이 그냥 의미가 없이 돌아가는 게 아니라 하나님과 함께하는 그러한 리추얼이 될 수 있는 축복이 여러분에게 간증이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 저는 천국 가서 여기는 우리가 본향이 아니기 때문에 여기 우리는 나그네처럼 와 있지만 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스에서 순모임하고 피크닉하고 여러 가지 액티비티를 했던 것들이, 교회 몸된 교회를 섬기는 이런 일들이 하늘나라 가서는 리추얼이 되어서 하늘나라에서 우리가 대화할 때 정말 추억이 될 수 있는 장면들이 오늘 순간순간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 정말로 행복한 추억을 많이 만드는 히스토리 메이킹이 계속되어지기를 저는 바랍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 마음속에 감탄이 찾아지지 않고 감사가 너무 수위가 낮은 감사가 되는 이유 중에 또 두 번째 하나는 바로 성숙하지 못해서 그렇습니다. 여러분, 하나님이 내가 좋아하는 거 골라서 주시면 감사는 그래도 잘 나옵니다. 그리고 주신 거가 너무 많아가지고 나눠줄 때도 기분이 좋고 행복합니다. 근데 하나님이 내가 원하는 대로 안 주실 때, 하나님이 원하는 대로 내가 생각하는 나쁘다고 생각하는 거를 하나님은 좋다고 생각하고 주실 때, 바울에게 마치 육체의 가시를 여전히 남겨두실 때, 내 은혜가 족하도다 여전히 그렇게 하실 때 감사할 수 있는가 라고 하는 사실을 생각해 볼 때, 성숙하지 못하면 하나님의 거절하시는 것은 감사가 아니라 불평이 될 수가 있다고 하는 사실인 것입니다. 저는 여러분, 인생은 하나님의 선물인데, 전도서 기자의 말처럼 인생은 하나님의 선물인데, 이 선물을 낙을 누리면서 살 수 있는 방법은 성숙해야 합니다. 해석의 능력이, 인생을 하나님의 기준에서 해석하는 능력이 있는 사람만이 감탄과 감사를 잃어버리지 않는 최고의 영성, 정말 영적인 파워, 감사의 파워를 항상 가지고 살아가는 그러한 파워 크리스찬이 될 수 있다고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 감사는 힘입니다. 여러분, 피지컬한 힘은 사실은 영적으로 보면 상당히 최고의 경지는 아닙니다. 여러분, 성령의 은사가 있어요. 병 고치는 은사, 방언하는 은사, 많은 은사가 있지만 이것도 파워지만 최고의 파워는 아닙니다. 여러분, 최고의 파워는
어떤 희노애락 상황 속에서도 하나님을 바라보고 하나님의 뜻을 잘 알지 못하지만 기대하면서 범사에 감사할 수 있는 감사의 영성이야말로 최고의 영성이라고 말할 수가 있습니다. 사랑과 감사가 영적인 최고 수준을 설명해주는 그러한 모습이라고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 하나님이 거절하는 것만 보면, 현상학적으로만 보면 이해가 안 되지만 하나님의 거절은 사랑입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 그냥 그 현상만 보면 탄식과 시험도 들 수 있지만 거절하신 하나님의 의도를 해석할 수만 있다면 우리는 감사할 수밖에 없습니다. 하나님은 내가 원하는 것보다도 더 전지하시고 전능하신 그분은 내가 원하는 삶을 살아가기를 원하지 않고 그분이 원하는 삶을 살아가기를 원하시는 줄로 믿습니다. 전 여러분들이 내 인생은 나의 것, 유행가 가사처럼 여러분의 인생이 여러분 뜻대로 흘러가기를 저는 원하지 않습니다. 목회자로서 전 여러분의 인생이 여러분 뜻보다도 더 크신 하나님의 뜻대로 인도함을 받는 복된 인생이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 내가 원하는 대로 주시는 하나님이기 이전에 하나님은 거절하시더라도 내 소원보다도 더 크신 하나님이 원하시는 대로 우리의 삶을 주시고 인도해 주시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 왜냐하면 하나님은 전지하시고 전능하시기 때문에 그렇습니다. 여러분, 하나님의 거절은 사랑이었습니다. 여러분, 예수님도 하나님으로부터 거절을 받으셨습니다. 엘리 엘리 라마 사막다니, 하나님 나를 왜 버리시나이까? 사람에게 거절받는 것도 고통스럽지만 하나님께 거절당하시면서 예수님은 십자가를 지셨습니다. 그런데 아십니까? 하나님의 거절은 우리를 구원하는 능력이 된 줄로 믿습니다. 십자가의 사랑이 된 줄로 믿습니다. 아가페 하나님의 사랑의 결과물이 된 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 거절은 사랑입니다. 구원입니다. 은혜입니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 우리는 하나님의 거절조차도 해석하는, 영적으로 일상 가운데서 독해할 수 있는 우리의 선물인 인생을 살아가면서 해석하는 능력으로 내 마음속에 감탄과 감사를 잃어버리지 않는 영성으로 하나님 앞에 설 수 있는 영적인 고수가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 감사는 또한 훈련입니다. 믿음의 조상 아브라함은 하나님의 뜻을 기다리지 못하고 자기의 상속을, 유산을 종에게, 엘리에셀에게 주고자 할 때 하나님은 거절하셨습니다. 육신의 그 여종 하갈을 통해서 이스마엘을 낳았습니다. 하나님은 그 아이가 약속의 자녀가 아니라고 거절하셨습니다. 여러분, 하나님의 거절은 훈련입니다. 믿음의 사람으로 아브라함을 빚어가시는 훈련이고, 마침내 하나님의 뜻대로 하나님의 약속의 자녀, 육적인 자녀 이스마엘이 아니라 영적인 자녀 이삭을 통해서 하나님은 아브라함을 또 인도하시는 하나님을 우리는 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 특별히 오늘 전도서 기자는 일반 은총 속에서 부, 명예, 권력, 이것만 가지면 감사할 수 있고 이것만 가지면 행복할 수 있다고 생각했지만 이분은 해석할 수 있는 영적인 경지에 들어가서 보니 헛되고 헛된 것이었습니다. 엘리어트 선교사처럼 영원하지 않는 것을 위해서 영원한 것처럼 헌신하는 삶을 살지 마시고 영원한 것을 위해서 영원하지 않는 것을 버릴 수 있는 영성이, 저는 여러분과 나의 영성이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 특별히 오늘 저는 전도서의 솔로몬처럼 희노애락, 날 때가 있고 아플 때가 있고 죽을 때가 있고 힘들 때가 있고 다 때가 있지만, 하나님의 때가 있지만 모든 상황 속에서 하나님의 눈으로 해석할 수 있는 해석의 영적인 독해의 능력만 있다면 우리 마음속에 감탄은 사라지지 않을 것입니다. 우리 마음속에 감사는 계속될 것입니다. 사랑하는 여러분, 최고의 영성은 사랑과 함께 감사의 영성이 됩니다. 사랑하는 여러분, 특별히 제가 1969년도에 그때부터 지금까지 이스라엘의 유일한
여자 총리 골다 메이어 여사의 감사의 글을 여러분에게 한번 읽어드립니다. 1969년부터 74년까지 이스라엘 총리를 지낸 골다 메이어 여사의 글입니다. 제가 그대로 읽어드릴게요. 나는 얼굴이 못생긴 것, 여잔데요. 나는 얼굴이 못생긴 것을 감사한다. 나는 못났기 때문에 기도했고 못났기 때문에 열심히 공부했다. 나의 약점은 나에게 이 나라에 도움이 되었다. 나의 절망은 하나님의 소명을 깨닫는 기회가 되었다. 여러분, 이 골다 메이어 여사는 오히려 자기의 약점을 불평으로 간 게 아니라 하나님의 소명을 발견한 감사의 제목으로 인생을 해석하는 능력을 가지고 고백하고 있는 것을 봅니다. 이 골다 메이어 여사하고 비슷한 사람이 야곱의 아내 중에 레아가 생각이 나더라고요. 레아하고 라헬을 보면 요즘 우리 창세기 큐티를 쭉 지나왔는데, 여러분, 라헬하고 레아를 보면 레아가 너무 하나님 앞에 정말 불평할 게 많을 것 같아요. 왜냐하면 남편 복도 지질이 없어, 자식도 냈다 시원찮아. 첫애 루벤은 아버지 아내하고 간통을 하지를 않나, 시므온은 자기 여동생 겁탈한 사람, 세겜 사람들을 다 죽이는 살인자가 되지를 않나. 요셉 같은 애가 없어요. 라헬은 남편 복도 많고 자식 복도 많아. 라헬은 야곱의 사랑을 독차지하고 있고, 그리고 자식도 홈런 날렸어요. 요셉이 홈런 날렸어요. 애굽의 총리가 돼서 우리 식구 다 살리고 우리 민족 다 살리고 애굽 사람 다 살리는 엄청난 사람이 또 자식 복도 많네. 여러분, 인간적인 해석으로 보면 라헬은 복된 인생 같고 레아는 복이 없는 인생 같은데, 요번에 제가 창세기를 다시 읽으면서 레아가 더 큰 복을 받았더라고요. 제가 볼 때는. 왜 그런 줄 아십니까? 여러분, 그 당대는 요셉이 모든 사람을 먹여 살리는 축복을 이렇게 베푸는 도구로 쓰임 받았지만, 레아를 보니까 레아도 인간인지라 애들 이름을 보면 레아의 미성숙한 해석의 상황이 나옵니다. 첫 번째 아들 이름이 루벤이에요. 루벤이라는 뜻은 보라 아들이다 이거예요. 여러분, 마치 사무엘의 엄마 한나와 브닌나가 아들을 못 낳아가지고 한나는 막 열등감이 빠졌던 거하고 비슷합니다. 여러분, 라헬은 얼굴은 이쁘고 남편 사랑은 독차지하고 있지만 레아는 하나님의 은혜로 애를 먼저 낳았어요. 그래가지고 아주 뻐기는 듯하게 보라 아들이라, 아주 잘난 척하는 루벤 뜻이 보라 아들이라, 이 뜻이에요. 두 번째 이름이 시몬입니다. 시몬은 하나님이 내 고통을 아셨도다 이 뜻이에요. 여기까지는 굉장히 소심한 해석을 합니다. 그 이름에서 소심한 레아의 영적 상태를 보여줍니다. 근데 여러분, 레아의 영적인 상태가 셋째 아들 때부터 상당히 해석의 능력이 달라지는 것을 깨달을 수가 있습니다. 세 번째 애 이름이 레위인데, 레위는 연합이라는 뜻입니다. 사랑하는 여러분, 라헬하고 자꾸만 경쟁 구도로 가지 않고 연합이라고 하는 영성의 이름을 레위를 보면서부터 레아의 마음은 갈등이 생기고 하나님에 대해서 원망하고 정말 안타까워하던 마음이, 내가 이거 이러면 안 되지. 그래서 세 번째 애는 연합이라는 이름으로 레위가 됩니다. 네 번째 애 이름은 더 대단합니다. 유다입니다. 유다는 별명이 사자지만 그러나 유다의 이름의 뜻은 찬송입니다. 여러분, 레아의 영성은 공평하지 못한 하나님 같지만 하나님을 찬송하는 영성이 되고 있습니다. 여러분, 내 지금의 현재에서는, 내가 죽을 때까지는 하나님이 공평하지 않은 것 같지만, 하나님은, 라헬은 남편의 사랑을 받았지만 레아는 하나님의 사랑을 더 받았어요. 왜 그런 줄 아십니까? 예수님이 유다 지파를 통해서 왔어요. 요셉 지파를 통해서 오지 않고 유다 지파를 통해서 왔습니다. 당대로 보면 라헬이 아들이 더 홈런을 친 것 같아요. 요셉이 더 홈런을 친 것 같지만 역사 전체를 보면 레아가 더 홈런을 칩니다. 레아의 자손 넷째 아들 유다를 통해서 다윗이 오고 예수 그리스도가 오십니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 현재 상황으로만 해석하는, 인생을 해석하는, 하나님의 선물을 해석하는 그런 우를 범하지 마시고 카이로스 타임, 하나님의 시간 속에서 마침내 사람이 줄 수 없는
야곱이 남편이 줄 수 없는 더 큰 하나님의 사랑이 레아에게 임했던 것처럼 여러분에게 임하게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 아무리 힘들지라도 골드 메이어 여사처럼, 레아처럼 현실만 바라보면서 해석하고 불평하는 것이 아니라, 마음에 탄식할 것이 아니라 하나님을 바라보며 감탄하며 감사하며 나갈 때 더 크신 남편 사랑, 이웃 사랑보다 비교할 수 없는 하나님의 큰 사랑 받게 될 줄로 믿습니다. 오늘 제가 말씀을 마치면서 어떤 무명 시인의 감사 기도를 한번 읽어드리고 말씀을 마치고 싶습니다. 오늘 이 고백이 여러분과 나의 고백이 됐으면 좋겠습니다. 크리스찬 같죠? 어느 무명 시인의 감사 기도. 때때로 병들게 하심을 감사합니다. 인간의 약함을 깨닫게 해주시기 때문입니다. 가끔 고독의 수렁에 내던져 주심도 감사합니다. 그것은 주님과 가까워지는 기회가 됩니다. 일이 내 계획대로 안 되게 하심도 감사합니다. 그래야 나의 교만을 반성할 수 있습니다. 아들, 딸이 걱정거리가 되게 하시고, 아내와 남편이 미워질 때도 있게 하시고, 부모, 형제가 짐으로 느껴질 때도 있게 하심을 감사합니다. 그래야 인간이 얼마나 약한지 깨닫기 때문입니다. 먹고 사는데 힘겹게 하심을 감사합니다. 눈물의 빵을 먹는 심정을 이해할 수 있기 때문입니다. 때로 허탈하고 허무하게 하심을 감사합니다. 영혼을 접근할 수 있는 기회가 되기 때문입니다. 불의와 허위가 득세하는 시대에 태어남도 감사합니다. 하나님의 의가 분명히 드러나기 때문입니다. 땀과 고생의 잔을 맛보게 하심을 감사합니다. 그래야 주님의 사랑을 깨닫기 때문입니다. 사랑은 여러분, 솔로몬처럼 내 인생, 선물로 주신 인생 해석하는 성숙한 능력을 가지고 여러분 속에 있는 감탄과 감사가 실종되지 않는 매일매일이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 정말 항상 하나님이 내 인생의 주인이고 모든 우주 만물의 주인이시면 내가 원하는 것보다도 그분이 원하는 대로 살면 더 행복하다는 사실을 믿음으로 반응하며 범사에 감사하며 나갈 때 우리는 메어 여사가 경험했던 하나님, 레아가 경험했던 하나님, 여러분과 저도 경험하게 될 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 내가 원하는 대로 인생을 살지 않고 하나님이 원하는 대로 살게 해 주옵소서. 내 필요를 구하는 기도보다 감사의 기도가 더 많아지게 도와 주시옵소서. 이 한 주간도 감사로 시험을 이기게 하옵소서. 희노애락 어떤 상황 속에서도 내 인생과 역사의 주인이신 하나님을 바라보며 매 순간 감사와 감탄이 내 마음속에 펼쳐지며 우리의 일상이 되게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 하나님을 바라보며 우리 다 같이 일어나셔서 우리 하나님 찬양, 우리 감사 찬양 드리겠습니다. 거룩하신 하나님 주께 감사합니다. 날 위해 이 땅에 오신 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 나의 맘과 뜻 다해 주를 사랑합니다. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사. 내가
다시 한번 고백합니다. 거룩하신 하나님, 거룩하신 하나님, 우리 하나님께 감사드립시다. 주께 감사드리세. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 나의 마음과 뜻 다해 주를 사랑합니다. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사. 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주 감사. 하나님, 이 찬양의 고백이 이 한 주간 우리의 일상이 되게 도와 주시옵소서. 하나님, 우리의 이 귀한 시간 하나님, 이 인생을 선물로 주신 하나님, 이 놀라운 선물을 잘 누리며 살아가는 행복한 삶이 우리의 일상이요 간증이 되게 도와 주시옵소서. 하나님이 주시는 행복을, 하나님 아슈레의 복을 누리는 우리 모두가 되게 도와주시고, 하나님 이 하나님의 복을 또한 간증하며 증거하며 선포하며 살아가는 IM의 삶이 이 한 주간 우리의 삶이 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 신앙의 고백을 하나님 한 분에게만 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 선물로 주신 인생을 감사함으로 하나님의 눈으로 해석하며 하나님 앞에 감사로 올려드리기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 의지 전혀 없네. 사랑의 주께 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 그렇게 인도하신 하나님께 감사의 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 한 주간도 감사가 넘치는 한 주간 되시기 바라고요. 우리 로비에서 교제하시고 가시기 바랍니다. 축복합니다.